अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सगला खैरियत से सो उम्मीद से खुदा ताला मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आकानी उमर शरीफ ने क़यामत ना दिन लग दराज करे अपना ठंडा सयामा अपन सगला मोमिनीन मोमिनात ने अपना छोटा छोटा फर्जंदों ने खुदा ताला आबाद शाद हिफाजत में किलायत में रखो पामा बाकी राखे। आज गुज़िश्ता 2 हफ्ता से मौलाना ताहिर सैफुद्दीन आकाना कलेमात सुनीने अपना मिलाद मुबारकनी बरकतनी मुनासबत से मौलाना ताहिर सैफुद्दीन आकाना कलेमात सुनीने अपने बरकत लई रह्या छे। आज इंशाअल्लाह ताला कितने जिक्रो करीशुं। एमां मौलाना मोहम्मद बुरहानुद्दीन आकाना कलेमात छे जे आपीए 1388 में 1388 में आपीए कलेमात फरमाया है। मौलाना ताहिर सैफुद्दीन आकानी जिक्र है, रोज़त ताहिरानी जिक्र है। इंशाअल्लाह ये पढ़ीने थोड़ी बरकत लईशुं। कुरान मजीद ने जिक्र है, ते बाद अभी कुरान मजीद में सी अपने 63મી आयतनी जिक्र करीशुं इंशाअल्लाह ताला। कितनाक सवालों है एना जवाबों भी हत्तल इम्कान आपवानी कोशिश करीश। जो मुक़त्ताआत है एना बारा में सवाल है ये जिक्र करी चुका है, मगर दोबारा थोड़ू पछी तरबियतनी अने आपस में रिलेशननी थोड़ी जिक्र है। अने सवाल है 5 चीज़ सुआ कबल, ये इंशाअल्लाह ताला इम्कान हसे तो ये भी जिक्र करशूँ। अने ज़िलहिज्जतुल हराम ना अंदर कितनाक रोज़ा वालवानी ने सगला सवालों है ये भी जिक्र करीने पछी इंशाअल्लाह तमाम करीशुं। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिही व बिवलिही व दाइये सय्यदना मौलाना अबी जाफ़र सादिक़ आली क़दर मुफद्दल सैफुद्दीन अतालल्लाहु बक़ाहु शरीफ इला यौमिद्दीन अस्तईनु फ़ी जमीइल उमूर अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। मौलाना मोहम्मद बुरहानुद्दीन आका रोज़त ताहिरानी जिक्र में फरमावे छे, कबर मुबारकना चौगिर्द 28 फुट मुरब्बा ज़रीनी शाकिलत पर रहशे। जे वक़्त नियाबत इमामियाना अर्श पर मुस्तवी थया ते वक़्त मौलाना ताहिर सैफुद्दीन उमर मुबारक 28 सालनी थी अने कुब्बा मुबारकानी बुलंदी 80 फुट रहशे। 80 सालनी उमर में आप वफात थया छे, ताकि रोज़त मुबारका जे अजीमुशान दाई वहाँ मदफून छे ये मौलानी अज़मत पर दलालत करे। हवे कुब्बा मुबारका में नक्श वास्ते तमाम नकूश करता कुरान मजीद ना नक्श आला अफदल अन अजल छे, केम के अल कुरान अफदल मिन कुल्लि शैइन दूनल्लाह। हर जमान ना इमाम कुरान कुल छे अने सूरत आपना दाई है। ममलूक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन ये बे इल्हामिल्लाह व बे इल्हाम वली ही एम इरादो की दो कि आ कुब्बा मुबारकाना अंदर कुरान मजीद बि तमाम सुनहरी हरूफ में लिखाए। बाबाजी साहब जो मकतूब मुजाहब कुरान मजीद में सी तिलावत करता, ख़ासतन शहर रमज़ान अल मुअज़्ज़म में कि जे शहर रमज़ान में कुरान उतरा है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान बेआइनिही फोटोग्राफ ना जरिया सी लिखाय अने सोना में कुंदा करवामां आवे अने ये कुरान मजीद ना नीचे से ना ताहिर सैफुद्दीन ना बयान में सी इंतखाब करीने लिखवामां आवे, जेनासी हर मोमिन जे वक़्त ज़ियारत वास्ते हाजिर थाय तेने बेसाख्ता एम तसव्वुर आवे कि आ कुरान मजीद आले मोहम्मदनी मदह में उतरा छे। जेम ताहिर सैफुद्दीन मौला फरमावे छे, फ़ी मदहिकुम नुज़्ज़िलल कुरानो तंज़ीला व फुस्सिलत बिकुमुल आयातो तफ़सीला। आ तमाम उमूर एम दलालत करता रहे कि आ रोज़त ताहिरा में मलाइकत हाजिर रहे छे अने कुदुसनी बरकत वहाँ हमेशा वरसे छे। तो जे मुमिन आ रोज़त
માં જાય, કુદુસની બરકાત એની તરફ કેમ ના પહોંચે? બરકાત હંમેશા પહોંચતી રહેશે. આ શાનના રોઝત મુબારકા બને આ શાનના રોઝત મુબારકા બને. અને મમલુકો આલે મોહમ્મદ ખુદાના નજદીક દુઆ કરું છું कि मुक़द्दस मौलाना वसीला सी हमारी आ उम्मीद जल्दी तमामियत ने पहुँचे. ये कुब्बा मुबारक का शिताबी सी बने, शिताबी सी बनी ने काम तमाम थाय અને મુમનીન તમામ બિલાદ ઈમાનિયા સી હજારોની ગિનતીમાં ઝિયારત વાસ્તે આવે. બાવાજી સાહેબને કબર પર ખડા રહીને દુઆ કરે. આ કુબ્બા મુબારકા દેખીને સગલાના દિલો ખુશી થાય અને દિલોને કરાર અને ઇત્મીનાન થાય. આજે આ કુબ્બા મુબારકાના અંદર બે મોલા, એક મૌલાના તાયસુદ્દીન આકા અને બીજા જેની શાનમાં મૌલાના તાયસુદ્દીન આકા એમ ફરમાયું કે ના હાદલ ફતા અના મેં જ છું. ये बेवे मौला ये रोज़त मुबारका सूता हुआ है. कुरान मजीद बेवे ने सायो करे છે, बल्कि कुरान नातिक इमाम ज़मानी बेवे ने પોતાના જિલોમાં પોતાના દિમમાં સમાવી લીધા છે. અને તમામ મુમનીનને આ બેવે મૌલા ઇમામ ઝમાનની હઝરતની તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે. અને આપણે દેખીએ છીએ કે ખાસતન ઉસ મુબારકના દિનોમાં જે વખત કે મૌલાના મોહમ્મદ બુરહાન મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકા ઝિયારત ફરમાવે છે અને ગિલાફ ચરાવે છે તો બેવે કબર એક જ થઈ જાય છે. ખુદા તાલા આપને આ રોઝત તાયરાની વારંવાર ઝિયારત નસીબ કરે. એ બે મૌલાની ના વસીલાથી ખુદા તાલા આપની હર ઉમ્મીદ તમામ કરે. આ કુરાન મજીદ હિફ્ઝ કરવાની, કુરાન મજીદથી બરકત લેવાની ખુદા તાલા આપને યારી અને તોફીક આપે. હવે સૂરતુલ બકરામાંથી 62મી આયત 61મી આયત પર આપણે रुका था. 62 અને 63મી આયત इंशाअल्लाह जिक्र करिए जितनु इम्कान થાય. खुदा ताला फरमावे છે बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लदीना आमनु वल्लदीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. ત્યારે खुदा ताला अजब घनी मानी समाई हुई છે આયતના અંદર. खुदा ताला फरमाए कि जब मुमनीन છે इन्नल लदीना आमनु જે ઈમાન લાયા મુમनीन અને જે ઇન્નાસી કોઈ બી લફ્ઝ શરૂ થાય તો તહકીક યાની ઘણું સ્ટ્રેસ દઈને ખુદા તાલા ફરમાવે છે કે ઇન્નલ લદીના આમનુ યાની મુમનીન અને હિદાયત અને વલ્લદીના હાદુ અને વો લોકો કે જે સગલા યહૂદ છે હાદુ વન નસારા જે નસરાની લોકો છે ઈસાની કોમ વ સાબેઈન કોણ કે જે સગલા તારાઓની ઇબાદત કરતા એ બી જિકર કરીએ. એમ કહે છે કે નૂની કોમ હોય. મન આમના બિલ્લાહ મુમનીન અને યહૂદ અને નસારા અને સાહેબત જે ખુદા અને આખિરતનું ઈમાન લાવે અને સાલેહાતના અમલ કરે. અમેલા સાલેહાન યાની નેક અમલ કરે ત્યારે એ સગલાને અજર છે ખુદાના નજદીક. એ સગલાનું અજર ખુદાના નજદીક છે. અજર યાની ભારું, ઉજરત, વેજ જેને કહે છે અરબી જબાન ઇંગ્લિશના અંદર. વલા ખૌફુન અલૈહિમ એ સગલાને કોઈ ખૌફ નથી અને કોઈ હુઝુન નથી. ત્યારે કઈક આનામાં જિકરો છે. પહેલે કેટલાક અલ્ફાઝોની જિકર કરીને પછી આગળ જિકર કરીએ. ત્યારે હાદુ વલ્લદીના હાદુ, ત્યારે વલ્લદીના હાદુ કોની ગરજ છે કે જે સગલા યહૂદી બના છે, યહૂદિયતમાં દાખલ થયા છે. એ સગલાનું નામ યહૂદ પડવું યાની તોબા કરનાર. હાદાની માના શું કે તોબા કરનાર. તો ઇજલની ઇબાદતથી જે સગલા એ વાછરદાની જે આપણે આગળ જિકર પડી ચૂકા કે ઇજલ બનાવ્યું હતું અને એને પૂછતા હતા અને ઇબાદત કરતા હતા. તો એનાથી જે લોકોએ તોબા કીધી અને મૂસાના સાથે તોબા કરીને ખુદાના નજદીક ઇસ્તિગફાર કીધો એ સગલા યહૂદ. એક માનાના અંદર યહૂદિયતમાં દાખલ, હાદુ યાની તોબા કીધી તો યહૂદિયતમાં દાખલ થયા. અને એમ બી કહેવાય છે કે
યાકૂબ અલૈહિસ્સલામ, ઇસરાઈલ જેનું આગળ જિકર કરી ચૂક્યા, તો બની ઇસરાઈલ છે ને સગલા, તો યાકૂબ અલૈહિસ્સલામના જે મોટા ફરજંદ હતા, યુસુફ નબીના જે ભાઈઓ હતા સગલા, 12 ભાઈઓ આખા સગલા જે હતા, તો યાકૂબ નબીના જે મોટા ફરજંદ હતા એનું નામ યહૂદા હતું. તો એના પરથી આ કોમનું નામ યહૂદ પડે છે એમ બી કહેવાય છે. ત્યારે જુદી જુદી સગલી જિકરો છે, આ અલગ અલગ એસ્પેક્ટ્સ છે નામ પડવાના. એમ ખુદા તાલા કુરાન મજીદમાં ફરમાવે છે કે ઇન્ના હુદના ઇલૈક, કુરાનમાં છે એક જગ્યા, યાની હુદના યાની તુબના, અમે તોબા કરીએ છીએ તારી તરફ. હવે નસારા, તો નસારા કોણ કે કુરાન મજીદમાં છે ને કે મન અંસારી ઇલલ્લાહ, ઈસાએ સગલાને કહ્યું કે મારા ખુદાની તરફ અંસાર કોણ, યારી દેન કોણ, અંસાર યાની યારી દેનાર. તો કાલલ હવારીયુન, જે ઈસાના હવારી હતા, એ સગલાએ એમ કહ્યું કે નાનો અંસારુલ્લાહ, અમે ખુદાના અંસાર છે, અમે ખુદાના અંસાર. તો યારી દેનાર, ઈસાને યારી દેનાર, યારી દીધી, તેથી એ સગલાનું નામ નસારા પડવું. એક માનામાં એમ કહેવાય છે, એક એસ્પેક્ટના અંદર. હવે બીજો એસ્પેક્ટ શું છે કે ઈસા અલૈહિસ્સલામનું મબાસ જે જગા થયું, સૈયદના મુય્યદુ શિરાઝીએ બી આપના કસીદા સલામ અલલ ઇત્રતિ તાહિરાના કસીદામાં આપ લાયા છે, બે મબાસેહી સલામુન અલા રૂહ ઈસા લઝી બે મબાસેહી શરફત નાસિરા, કે ઈસા રૂહુલ્લાહ પર ખુદા સલામ પર જો કે જેના મબાસ સી યાની જેના બાસ થવાસી, જેને ખુદાએ મબૂસ કીધા, તો એના સબબથી નાસેરા ગામને શરફ મિલું. નાસેરા ગામનું નામ છે, આ લોકો નઝરત કહે છે, નઝરત. ત્યારે એના પરથી બી નસારા નામ પડે છે, કેમ કે એ ગામની તરફ એ સગલા લોકો મનસૂબ છે. હવે સાહેબીન, તો એમ કહેવાય છે કે આ સગલા નૂની ઉમ્મત હતા. કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે આ લોકો નુજુમ, આ સગલા જે સિતારાઓને છે એનું ઈમાન લાવતા હતા ને એની પરસ્તી કરતા હતા. અને હવે કેટલાક એમ કહે છે કે આ લોકો મલાયકતની બી ઇબાદત કરતા હતા, મલાયકતને પૂછતા હતા. આજે આ બધા લોકો હોય છે ને દેવી દેવતાઓને એ શાકેલ જ છે એમ કહેવાય છે. કેટલાક લોકો એમ કહે છે, કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે આ લોકો યહૂદ બી નથી, નસારા બી નથી, મજૂસ બી નથી, એના દરમિયાનના કોઈ કોમ છે, કોઈ મઝહબ પર ચલી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો એમ બી કહે છે કે ઝબૂર, આ લોકો ઝબૂર પડતા હતા, આ લોકો ઝબૂર પડવાવાળા લોકો હતા. કેટલાક એમ જુદા જુદા લોકો એમ કહે છે. ત્યારે કુરાન મજીદમાં એક જગા આયતમાં એમ છે બી કે ઇન્ના લદીના આમનુ વલ્લદીના હાદુ વસ્સાબીના વન્નસારા વલ મજૂસ. ત્યારે મજૂસની બી જિકર છે એક આયતના અંદર, સૂરતુલ હજના અંદર છે એ જિકર. ત્યારે પછી માં ઇન્શાઅલ્લાહ એ બી જિકર થાય. ત્યારે સાબીન આ સગલા લોકો, મન આમના બિલ્લાહ વલ યૌમિલ આખિર વ અમલા સાલિહાન. એના 3 એસ્પેક્ટ્સ જિકર કરીએ, 3 જુદી જુદી જિકર કરીએ એના બારામાં. જે ઈમાન આ સગલા લોકો મુમનીન, યહૂદ, નસારા, સાહેબત, જે ખુદાનું ઈમાન લાવે, આખિરતનું ઈમાન લાવે અને સાલેહાતના અમલ કરે. તો પહેલો એસ્પેક્ટ શું કે કેટલાક લોકો એમ કહે છે, આયતનો હવાલો આપીને એમ કહે છે કે આ સગલા એમ આ આયતની તરફ ઇશારો કરે કે જો ખુદાએ ફરમાયું છે ને કે આ સગલા જ લોકો મુમનીન જે છે, ये भी યહૂદ, નસારા, સાહેબત, આ સગલા જ લોકો હક પર છે અને સગલા જ લોકો જન્નતમાં જશે. ખુદાએ ફરમાયું છે કે જો ખુદાનું ઈમાન લાવતા હોય તમે અને આખિરતનું ઈમાન લાવતા હોય તો સગલા જ પછી જન્નતમાં જશે, સગલા જ લોકો હક પર છે. એમ આ આયતનો હવાલો આપીને કેટલાક લોકો એમ કહે છે. તો આની ઘણી જુદી જુદી આપણે વાત કરી શકીએ છીએ. એક વાત તો આપણે એમ કહી શકીએ છીએ
કે સગલા જ સરખા એમ કહે છે ને, તો જો ઈમાન લાવતા હોય તો સગલા જ સરખા. તો આ સગલા ફિરકાઓમાંથી કોઈ ફિરકો બી એમ તો નહીં કહેતો કે અમે ખુદાને નહીં માનતા. સગલા જ ખુદાને, યહૂદ બી માને છે, નસારા બી માને છે, સાહેબત બી માની રહ્યા છે, મુમનીન તો માને જ છે. ત્યારે આ સગલા લોકો ખુદાને માની રહ્યા છે ને, ત્યારે સગલા મઝહબ હકના એમ એ લોકો કેટલાક લોકો એમ કહે છે આયતનો હવાલો આપીને. ત્યારે એના ઘણા જવાબો છે. એમાં એક જવાબ તો ઘણો સિમ્પલ છે કે કુરાન મજીદમાંથી કોઈ બી એક આયત ઉઠાવીને ચૂઝ એન્ડ પિક કરીને કોઈ બી આયત ઉઠાવીને તમે કંઈ બી જિકર નહીં કરી શકતા. કેમ કે કુરાનમાં તો ઘણી આયતો એવી છે કે જેના સમયથી કન્ફ્યુઝન થઈ જાય. ફક્ત ખાલી આમ જ વચમાંથી ઉઠાવીને જે આયતને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દો. તો ખુદાએ એવા લોકોની જિકર બી કીધી છે કુરાનમાં, મેં યાબુદુલ્લાહ અલા હરફિન. જેમ કુરાન મજીદના અંદર વૈલુલ કુલ્લેની સુરતમાં છે ને, અલ્લદીના હુમ અન સલાતિહિમ સાહૂન, કે નમાઝના અંદર ભૂલ કરે છે. અલ્લદીના હુમ યુરાઉન વ યમનાઉન અલ માઉન, તો જિકર કરે છે વૈલુલ લિલ મુસલ્લીન. આયત છે ને વૈલુલ લિલ મુસલ્લીન, તો હલાકી મુસલ્લીન વાસ્તે. એની માના તો એમ થાય કે નમાઝ પડનાર વાસ્તે હલાકી. તો ફક્ત તમે આ ઉઠાવીને કહી દો કે જો નમાઝ ના પઢાય. કુરાનમાં એક જગ્યા એમ બી છે, લા તકરબુ સલાતા વઅન્તુમ સુકારા, કે તમે નશામાં હોય તો નમાઝ ના પઢો. તો એની ઘણી જુદી જુદી લોકો એંગલથી વાત કરતા હોય. કોઈ એમ બી કહી દે કે સાહેબ અજાયબ લોકો હોય છે ને કે સાહેબ જો ત્યાં કાં એમ છે કે શરાબ હરામ છે, યા તો એમ કહે છે કે તમે જે વખત કે શરાબ પીધી હોય, તમે છાકમાં હોય, તમે નશામાં હોય, તે વખત તમે નમાઝ ના પઢજો. તો એમ કાં આવ્યું કે નમાઝ કે આના પીવાય? એમ છાકમાં હોય તે વખત નમાઝ ના પઢજો. નમાઝ ના પઢાય છાકમાં હોય તો, એમ કહી દે કોઈ. યા કોઈ ફક્ત એમ કહી દે કે લા તકરબુ સલાત, કે નમાઝને કરીબ ના થાજો તમે, પછી આગળનું હઝફ કરી દે. તો એમ ઘણી એસ્પેક્ટ્સ હોય છે, ઘણી જિકરો હોય છે. આ લોકો કહે છે ને, યા અય્યો રસૂલો બલ્લિગમાં ઉઝિલા ઉદો ઇલા સબીલ રબ્બિકા બિલ હિકમતિ વલ મૌઇઝતિલ હસના, કે તમે દાવત કરો. તો રસૂલુલ્લાહને ફરમાન છે આ તો, ને રસૂલુલ્લાહની રઝાથી દાવત કરાય. તો સગલા દાવત કરવા નીકળી ગયા છે. સાહેબ અમને તો ખુદાએ ફરમાયું છે ને દાવત કરવાનું, તો તબલીગનું જે છે એ. તો એમ કોઈ બી વચમાંથી આયત ઉઠાવીને એમ કહી દો કે જો સાહેબ આનામાં તો ખુદાએ ફરમાયું છે કે મુમનીન ને યહૂદ અને નસારા અને સાહેબત સગલા જો અગર ઈમાન લાવતા હોય તો ખુદા એને અજર આપશે. તો એ બરાબર નથી. એ મિસલ એક આયતને આમ અલગ સી ચૂનીને નીકાળીને એને અલાહેદા કરીને એના ઉપર से આપણે કોઈ ફેસલો કરીએ, એમ ના થાય કે ફેસલો. એ તો આઉટ ઓફ કોન્ટેક્સ્ટ ઉઠાવીને તમે કંઈ બી કહી દો, એ બરાબર નથી. એમાં એમ કેમ ફેસલો થાય? હવે એક તો આ, અને બીજું એ કે જો તમે એમ કહેતા હોય કે આ સગલા અધ્યાન તો અંબિયા લાયા છે, કે આ જે દીન છે એ બી તો અંબિયા લાયા છે ને, એમ તો એમાં શું એના માનનાર શું બરાબર નહીં? કોઈ એમ કે ને એના માનનાર બરાબર નહીં. તો પહેલે તો આખું પહેલે આ સમજવું જોઈએ કે આયત નાઝિલ કેમ થઈ. એમ કહે છે કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સલમાનુલ ફારસી, બાઝ તારીખના લોકો એમ જિકર કરે છે કે સલમાનુલ ફારસી, મૌલાના સલમાનુલ ફારસી જે વખત કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની હજરતમાં આવ્યા, તો આપ તો આ સગલા મઝહબો પર રહી ચૂક્યા છે. તો રસૂલુલ્લાહે સગલાના બારામાં કંઈ પૂછવું હશે, યા સલમાનીએ જિકર કીધી હશે, તો ઘણી એ સગલાની ઇબાદતની. કેમ કે આ લોકો તો જંગલમાં જઈને ઇબાદત કરે ને આખું મેડિટેટ કરે ને આમ કેટલું તપ કરે ને રોઝાઓ કરે ને કેટલું સેલિબ્રેસી રાખે ને ઘણું આમ સખત કરે છે ને. આ સગલા લોકો કેટલી ઇબાદત કરે છે આ લોકો. આ નસારાના જે પાદરીઓ હોય છે ને એ સગલા. તો રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાયું કે આ તો સગલા જહન્નમના લોકો છે, આલુનાર એમ ફરમાયું. ત્યારે ખુદા તાલા આયત નાઝિલ કીધી કે જે એ સગલામાંથી સલમાનને ઘણું આમ કે આ કેમ આમ એટલું આ સગલા કરે, સગલું જાહેર થઈ જશે. ત્યારે આયત નાઝિલ કીધી કે જે ઈમાન લાયા તો હવે એનામાં બે ચીજ છે. બે ચીજ શું છે? કે એક તો વો જમાનના અંદર ઈમાન લાયા, ઈસાનું ઈમાન લાયા, મૂસાનું ઈમાન લાયા, તો બરાબર એ સગલી જિકર આગળ આપણે કરીએ. મગર હમણાં અને બીજી ચીજ શું કે અગર જો આ સગલા લોકો ઇતની ઇબાદત કરે છે, પરેશગારી કરે છે, રસૂલુલ્લાહનું ઈમાન લાવે છે, તો બરાબર
તો ખુદા અજર આપશે. એ લોકોનું અજર જે ઇબાદત કીધી છે એ અજર ઝાય નહીં થાય. યાની ઇસ્લામ લાવવા પહેલે જે ઇબાદત કીધી છે એ ઝાય નહીં થાય. રસુલ્લાના મબૂસ થવા પહેલે એ લોકોને ખબર પડી અને પછી ઇસ્લામ લાવ્યા તો અજર ઝાય નહીં થાય. ત્યારે હવે આનામાં એક આ શાનું નુઝુલ છે. આ શાકેલસી એમ કહે છે કે આ આમ વાક્યો બનો અને આયત નાઝિલ થઈ. હવે તો ઘણા એસ્પેક્ટ્સ હોય એના. હવે એક એસ્પેક્ટ આજે કહ્યું ને કે સગલા જ અંબિયા લાયા છે, તો શું કામ આજે બી આજે કોઈ કહે કે સાહેબ મેં તો ઈસાની શરીયત પર ચલું ને, શું કામ ના ચલું? એ તો ખુદ ઈસાના નબી જ હતા ને, અને ઈસા જ લાયા છે ને આ સગલું. એમાં યહૂદ તો અમે તો નબી લાયા છે, કિતાબ છે એના પાસે. हमने ये बात नहीं करता कि बदलाई गई ये सगली बात नहीं करता, मगर कोई एम कहे कि अंबिया लाया है ना आ मजहब भी. तो मौलाना ताहिर आका ने आज शाकिलतનો એક સવાલ થયો હતો वहाँ पेशावરના અંદર. શાયદ કોઈએ સવાલ કીધો કે ઘણા મોટા લોકોમાંથી કે આ મિસાલ આ સેમ સવાલ કીધો કે આ સગલા બી તો અંબિયાની ઉમ્મત છે, તો શું એ લોકો ઇસ્લામ ના લાવે તો એ સગલાનું સગલું જાય? તો અંબિયાને તો માને છે. તો મૌલાના તાહિર કહે ઘણો બરજસ્ત જવાબ આપો. તે વખત તો શરૂનો જમાન હતો, હજી શાયદ ઇન્ડિપેન્ડન્સ હજી થયું જ હતું કે શરૂ એકદમ હજી ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાન હજી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થયું હતું. એના પહેલે બ્રિટિશનો જમાન, તે વખત બી મૌલાના તાહિર કહા હતા. તો આપે ફરમાયું કે હમણાં જો બ્રિટિશનો જમાન યા શાયદ બ્રિટિશનો જમાન હોય તો ફરમાયું કે પહેલે મુગલ હતા અને હવે બ્રિટિશ છે. તો કોઈ એમ કહે કે મેં તો હજી બી મુગલના જ કાનૂન માનીશ, તો એ બરાબર કહેવાય? કે બ્રિટિશ હમણાં ચલા જાય, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયું, અને કોઈ એમ કહે કે મેં તો બ્રિટિશના જ કાનૂનના મુતાબિક ચલીશ, તો એ બરાબર ના કહેવાય? એને તો હમણાં જે કાનૂન છે, હિન્દુસ્તાનનું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એ જ માનવું જોઈએ, યા પાકિસ્તાનનું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે વहाँ રહેતા હોય તો એ માનવું જોઈએ, હિન્દુસ્તાનમાં રહેતા હોય તો હિન્દુસ્તાનનું. કોઈ એમ કહે કે મેં તો બ્રિટિશના કાનૂનના હિસાબથી ચલીશ, તો એમ ના ચાલે, એ તો એક્સેપ્ટેબલ નથી. તો ઘણો આમ સિમ્પલ જવાબ છે એકદમ જ. અને એ જ મિસાલ કોઈ એમ કહે કે આજે રસુલ્લાહ બીજો કાનૂન લાયા છે, નવી મમલકત છે, એક નવું સફારત છે, એક નવી એમ્બેસી છે, રસુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નવો મેસેજ લઈને નવી રિસાલત લઈને મોકલ્યા છે ખુદાએ, અને કોઈ એમ કહે કે મેં તો એ ઈસાના જ મઝહબ પર ચલું, એ બી તો નબી હતા, તો એ ના ચાલે. ત્યારે આ એક એસ્પેક્ટ છે કે કેટલાક લોકો એમ કહે છે આ આયતને લઈને કે આ સગલા મઝહબો બરાબર, તો આપણે એમાં જિકર કીધી. હવે એક બીજો એસ્પેક્ટ શું છે કે પહેલાંથી સિમિલર જ છે થોડો, કે એમ કહે છે ને, અમને જિકર કરી જ ચૂકો મેં કે જો અગર આ સગલા લોકો મુમિન તો યહૂદ નસારા અને સાહેબ જો સગલા મોહમ્મદનું ઈમાન લાવતા હોય અને આપની શરીયતના મુતાબિક અમલ કરતા, આમના બિલ્લાહે વલ યૌમિલ આખિર, યાની રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વાલી ઇસ્લામનું દીન લઈને આયા. ઇન્ન દીના ઇન્દલ્લાહિલ ઇસ્લામ, ખુદાના નજીક દીન ઇસ્લામ જ છે, એ લઈને આયા. એને જો કબૂલ કરતા હોય, એનું ઈમાન લાવતા હોય, અને વ અમેલા સાલેહન, તો અમેલા સાલેહનની શું માના કે આપની શરીયતના મુતાબિક અમલ કરતા હોય, એમ કેટલાક લોકો કહે છે, અને સહી વાત કે આપની શરીયતના મુતાબિક અમલ કરતા હોય તો બરાબર, તો ફલહુમ અજરુહુમ, તો એને અજર મિલશે. વમન યબ્તગી ગૈરલ ઇસ્લામ દીનન ફલન યુક્બલ મિન્હુ, ઇસ્લામના સિવાય કોઈ બીજું દીન તલબ કરવા જાઓ તો એનાથી કબૂલ નહીં થાય. ત્યારે આ બીજો એસ્પેક્ટ આપણે જે પહેલામાં જિકર કરી ચૂકા સિમિલર જ છે. ઇસ્લામની માના જ એ છે કે તસ્લીમ કરવું, એક્સેપ્ટ કરી લેવું, ટોટલ કમિટમેન્ટ. ये इस्लामની માના જે છે ને તસ્લીમ કરવાની, ટોટલ કમિટમેન્ટની, કબૂલ કરવાની છે. નહીં તો મુમનીનને શું કામ એમ કહે કે મુમનીન માસી જે ઈમાન લાયા? ત્યાં એમ બી કહ્યું છે ને કે મુમનીન યહૂદ નસારા સાહેબત જે ઈમાન લાવે છે ખુદાનું અને ખુદા યૌમે આખિરનું,
તો એમ શું કામ કહે? તો મુમિન તો ઈમાન લાવે તો જ મુમિન કહેવાય ને. તો એક દીનથી તનક્કુલ મિન દીનિન ઇલા દીન, યાની એક દીનથી બીજા દીનની તરફ નકલ થવાની ગરજ છે. અહીંયા હકનો આકીદાની ગરજ છે, તસલસુલની ગરજ છે કે સાહેબ એક સાહેબ વફાત થયા, એક નબી વફાત થયા, હવે આવનાર નબી આવે વહાં લગ એના દીન પર ચાલશું. અને એક નબી વફાત થયા એના વસીના પછી ઇમામ બાદ ઇમામ એમ થયા જ કરે, તાકે બીજા નબી આવશે તો અમે એની શરીયતને જવાબ દઈશું. તો એક દીનથી બીજા દીન પર નકલ થઈશું. તસલસુલની વાત છે. આદમસી કે આજ લગ ઘણી વખત આ જિકર મમલુક સૈયદના તો ઘણી વખત આ જિકર કરું છું કે નામાં અને ગેરમાં ફરક એક જ છે. ઘણો સિમ્પલ એક જ ફરક છે. શું ફરક? કે તસલસુલનો સાહેબ. જેવા આદમ હતા તેવા આ સૈયદના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકા છે, ઇમામ ઝમાનની નિયાબતની કુર્સી પર તશરીફ રાખે છે. કોઈ ફરક નથી સાહેબ. ઇમામ ઝમાનના નકશે મુખ્તસર છે, ઇમામ ઝમાનની શાનમાં છે. આપના અનવાર આપની પેશાનીમાં નજર આવે છે. કોઈ ફરક નથી સાહેબ. તો આ તસલસુલની જે વાત છે, દેટ ઇઝ ધ મેઇન ડિફરન્સ જે અપનામાં અને ગેરમાં છે. हमें आदम ने भी मानता था, नूह मानिए छे, आदम ने भी मानिए छे, नूह ने भी मानिए छे, इब्राहिम, मूसा, ईसा, तमाम अंबिया मुरसलीन ने मानिए छे, मोहम्मद अपना शहजादाओं तमाम अइम्मत ताहिरीन तमाम दुआत मुतलकीन सगला ने मानिए छे. ला नुफरक बैन अहाद मिनहुम, कोईना दरमियान અમે તફરીક કરતા નથી. એ બી zikર ઇન્શાઅલ્લાહ કરીશું. ત્યારે મૂસાના દીન પર ચલે. વાત શું છે કે મૂસાના દીન પર, મૂસા દીન લાયા તો એના દીન પર ચલો સાહેબ. હવે જ્યાં ઈસા આયા કે હવે મૂસાનું દીન નહીં, એક દીનથી બીજા દીનની તરફ નકલ થઈ જાઓ. આજે આમ કરવાનું છે. જે ઉપર જિકર કીધી ને બ્રિટિશની, સેમ वो तो एक अलग बहस अपने की, मगर आ तो एस्पेक्ट જ એમ છે કે તસલસુલ. ત્યારે મૂસાના દીન પર છે. હવે ઈસા આયા તો ઈસાના દીન પર ચલી રહ્યા છે, હતા કે મોહમ્મદ આયા. હવે મોહમ્મદ આયા તો મોહમ્મદને સોંપી દો સાહેબ. તો આખો તસલસુલની વાત છે. તો જે ફક્ત ઈમાન લાવવાની વાત નથી. હવે આખી તસલસુલની વાત છે. ત્યારે આ તસલસુલ કરી લીધું તમે, તસલસુલનો એતકાદ રાખી દીધો, એક દીનથી બીજા દીન પર નકલ થઈ ગયા. એક દાઈ વફાત થયા, બીજા દાઈ કાયમ થયા. એ એની મિસલ જ છે. મૌલાના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન આકાની મિસલ જ મૌલાના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકા છે. બલકે હુબહુ એ જ છે, કોઈ ફરક જ નથી. મૌલાના તાજુલ આકાએ ફરમાવ્યું કે અના મેં જ છું, કોઈ ફરક જ નથી. ફરક હોય જ ના કોઈ દિન. કોઈ એમ કહે કે બુરહાનુદ્દીન મૌલાના જમાનમાં આમ था तो આજે આમ, तो ये बुरहानुद्दीन मौला भी आज होता तो आम ज अमल करता ने आज शान जाहिर फरमावता, आज शानात નું ઝૂર ફરમાવતા. ખુદા તાલા મૌલાના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકાને બાકી અને બાકી રાખજો. હવે આ એક બીજો એસ્પેક્ટ જિકર કરીએ, ત્રીજો એસ્પેક્ટ કે ખુદા તાલા એમ ફરમાવે છે કે મુમિનને જિકર કીધી ઉપર કે મુમિન છે, અને મુમિન હર જમાનમાં મુમિન છે. યહૂદ છે એ બી મુમિન. મૂસાના જમાનમાં मुमिन कौन के जे मूसा ने माने ये मुमिन. तो मुमनीन हर जमान ना मुमिन. હવે બાજુ કે જે છૂટા પડી ગયા તો ये हाजी मोहम्मद ने माने तो बराबर, ये भी जिक्र થઈ ગઈ. હવે ફક્ત ઈમાન લાવવું કિફાયત નથી, वो अमेला सालेहन, अमल सालेह હોવું જ જોઈએ. ઇલ્મના સાથે લાઝિમ અમલ છે. ફક્ત એમ કહી દે કે મેં એતકાદ, ઘણા લોકો કહે છે કે સબ લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહનો કલેમો બોલી દો તો કિફાયત. આપણે પડી ચૂક્યા છે, દાયમુલ ઇસ્લામમાં ને જિકર ઘણી વાર થાય છે કે ઈમાન શું છે કે કૌલુન બિલ લિસાન, તસ્દીકુન બિલ જનાન, વ અમલુન બિલ અરકાન. કે દિલથી સચાવવું, જબાનથી બોલવું અને અમલ કરવું આઝાથી. ત્યારે તમામ આઝાથી અમલ કરવું લાઝિમ છે. એના બગેર ईमान अधूरू છે સાહેબ. અલ ઈમાનો અમલુન કુલ્લુહુ. ઈમાન લાયા ये એનો એક દલીલ શું છે? ઈમાન લાયા એની દલીલ શું છે કે અમલ. હમણાં મૌલાના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકાએ રતલામમાં ફરમાયું કે દાઢી કતરે બી ના,
તો હમણાં અષાઢા મુબારક આવશે તો દાઢી રાખો સાહેબ, અષાઢા આવે માલક 27 દિન છે હજી, તો દાઢી કોઈ કતરતા હોય તો પૂરી દાઢી આવી જાય એમ ફરમાયું મોલાએ. તો દાઢી રાખવું તો એમ સામને મોલાના સામને જાઓ અને દાઢી કતરતા હોય તો તમે ઓપનલી એમ કહી રહ્યા છો કે સાહેબ હવે આપની વાત આ એક્સેપ્ટ નહીં કરતા, ઓપનલી કહી રહ્યા છો, ચહેરા પર નજર આવે છે ને. આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ ને કે હાઉ વિલ યુ ફેસ હિમ, આપણે ફેસ કેમ કરશું, શું મોં બતાવશું? તો આપણે મોં બતાવી રહ્યા છો ઓપનલી કે જો અમે આપની વાત નહીં માનતા. એક માના એમ થઈ જાય છે ને એમ, તો ઈમાન કહા થયું? તારે ઈમાન અમલુન કુલ્લું કરવું જ જોઈએ ને, નમાઝ પઢવી જ જોઈએ, રોઝા કરવા જ જોઈએ, શરીયતના મુતાબિક અમલ કરવું જ જોઈએ, વાજિબાત આપવી જ જોઈએ, જેમ ખુદાનો હક છે તેમ. એમ ફરક કરો કે હમારી મરજી છે, તો એ તો ના ચાલે ને, એ તો એક્સેપ્ટેબલ નથી કે હમારી મરજી છે. હજ પડવા જવું જોઈએ, સગલું અમલ બરાબર, તહારત, ઘણું તહારત જ બરાબર ના હોય તો કેમ થાય? ત્યારે આ સગલી જે ચીજો છે એ બરાબર એને ખ્યાલ રાખીને અમલ કરવું જ જોઈએ. તો જે ઈમાન લાયા અને ઈમાનનો નતીજો શું છે? આમના બિલ્લાહ, ખુદા અને આખિરતનું ઈમાન. રસૂલુલ્લાહ બાઝ જગા એમ બયાન છે કે એમ ફરમાયું કે સગલા કરતાં ખરાબમાં ખરાબ શખ્સ કોણ કે જાય મોત આખિરતનું ઈમાન ના લાવતો હોય, એ ખરાબમાં ખરાબ. કે આ ઘરના બાદ શું સાબા જે છે તે દુનિયા છે ને એમ, તો ખરાબમાં ખરાબ લોકો જેનો અકીદો આ મિસલનો હોય એનાથી તો કોઈ પણ શાકિર રસી કંઈ તમે એક્સપેક્ટ જ નહીં કરી શકતા, કેમ કે એ તો આખિરતને નહીં માનતા ને. ઘણું મુશ્કેલ, એ મિસલના લોકો ઘણું મુશ્કેલ, એનાથી તો તમે કંઈ એક્સપેક્ટ જ ના કરી શકો. કંઈ શું એક્સપેક્ટ કરો તમે? તો ખુદા અને આખિરતનું ઈમાન લાવે અને અમલ સાલેહ કરે. એમાં ઘણી zikરો છે. મારા અબુઝર અમલ સાલે નાનામાં નાની કોઈને સલાહ આપી દો, મુસ્લિમીનના રાસ્તાથી અઝિયત પહોંચાવે એને હટાવી દો. મુસ્લિમને કોઈ મુમિનને મુસ્લિમને અઝિયત ના પહોંચાવો એ બી હસનત છે. રસૂલુલ્લાહ ફરમાવ્યું છે, જે દાઈમ સાનીના અંદર zikર છે, જે અબીઝરે સવાલ પૂછો એ આખી zikર છે. इंशाअल्लाह ये भी कोई मौके से जिक्र करिए, अक्सर आप लोगों पढ़ी चुका हशो અને ખબર જ હશે. ત્યારે ફક્ત ઈમાન લાવવું કિફાયત નથી. હવે ખુદા એને અજર આપશે, તો અજર કિવારે મિલશે? અજર યાની શું હોય કે અજરની માના મેં જિક્ર કરી ચૂક્યો કે વેજ છે. એકમાં અજરની માના વેજ, ઉજરત, વેજ. તમે કંઈ કામ કરો તો તમને એના બદલના અંદર કમ્પેન્સેશન મળે. તો અમલ કરશો તો કમ્પેન્સેશન મળશે ને, નહીં તો શું કમ્પેન્સેશન મળશે? હવે આમ એક ઘણી શાનદાર જિકર છે, વલા ખૌફુન અલૈહિમ વલા હુમ યહઝનૂન. કોઈ ખૌફ બી નથી અને હુઝુન બી નથી કરતા એ સગલા લોકો. ખૌફ કોનો હોય? હંમેશા ફ્યુચરનો કે સાહેબ આમ થઈ જશે તો આમ થઈ જશે તો આમ થઈ જશે. વલા હુમ યહઝનૂન, યહઝનૂન યાની હમણાં બી હુઝુન નથી કરતા. હુઝુન હમણાં બી એને હુઝુન નથી, અંધવો નથી, સેડનેસ ફીલ નથી થતી, અને જે પાસ્ટ છે એના પર બી એને હુઝુન નથી. તો ફ્યુચરમાં ખૌફ, ફિયર, અને પાસ્ટના અંદર સેડનેસ કે સાહેબ આમ થઈ ગયો, પછતાવો, ગિલ્ટી ફીલ થાય, આ સગલી ચીજો. તો એક માનવ આજે જે લોકો છે શિકાર છે ને એન્ઝાયટી અને ડિપ્રેશનના, તો જે ઈમાન લાવે, મોલાની મોહબ્બત કરે અને એના ફરમાનને માથે ચરાવીને અમલ કરે, જે મોહબ્બતનો તકાઝો છે, તો ફલા ખૌફુન અલૈહિમ વલા હુમ યહઝનૂન. એને કોઈ દિન એન્ઝાયટી આવે જ ના ને કે સાહેબ આમ થશે તો આમ થશે. તો અશરા મુબારકા મોલા ફરમાય કે દુકાન બંધ કરી દો, તો કરી જ દે ને. સાહેબ શું થશે? પછી કેમ? મોલાએ ફરમાયું કે મેં જામીન છું, હુસૈન નહીં આપે, હુસૈન જામીન છે. તો એન્ઝાયટી કેમ હોય કે સાહેબ શું થશે? અને એને હુઝુન બી ના હોય કે સાહેબ પહેલે તો સાહેબ અમે આમ ના કીધું, આમ ના કીધું, ગિલ્ટી ફિલિંગ, યા સાહેબ અમને આમ ના મિલ્યું, યા આમ ના થયું, અને યા તો હમણાં કે મને તો આમ તકલીફ છે, આમ તકલીફ. હંમેશા શુક્ર જ કરતા હોય, ગ્રેટિટ્યુડ જ હોય. ઇન્શાઅલ્લાહ ઘણો અરસો થઈ ગયો છે, તો 63મી આયત પછી ઇન્શાઅલ્લાહ આઈંદા જિકર કરીશું. હવે આ સગલા સવાલોના જવાબ આપવાના છે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા.
બીજી બી થોડી જિકર છે એ ઇન્શાઅલ્લાહ કોઈ મોકે से પછી જિકર કરીશું. હવે આ જે સવાલો છે એમાંથી કેટલાક સવાલોની કોશિશ કરીએ જેટલું ઇમ્કાન થાય એટલું. બાસ તો સવાલ ઘણા એના ઉપર આખી જિકર થઈ શકે. એક સવાલ એમ છે કે અલિફ લામ મીમની જે જિકર છે તો અલિફ લામ મીમના અંદર ખુદાએ કેના શું જિકર ફરમાવ્યું છે, કોના કસમ ખાધા છે. તો સાહેબ આ જિકર તો થઈ ચૂકી છે પહેલે, અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આઈંદા બી જ્યારે બીજી સૂરતોમાં બી જિકર આવશે તે વાર આપણે જિકર કરીશું. મુકત્તાઆત કહેવાય છે ને આ હુરૂફને. 14 હુરૂફ છે. અલીઉન સિરાતો હક્કિન નુમસિકો આ સગલા 14 હુરૂફ છે જેનાથી આ સગલા મુકત્તાઆત બના છે. આ સગલી આપણે જિકરો કરી ચૂક્યા છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ આઈંદા બી જિકરો જેટલી ઇમ્કાન થશે કરીશું. અહીંયા અલિફ લામ મીમ અલમની જિકર બુરહાનુદ્દીન મૌલાના કલેમાતમાંથી આપણે કીધી હતી. હવે કોઈ સાહેબ સવાલ પૂછો છે કે આપણા એલો યાલમાંથી કોઈ ગલત અમલ કરતા હોય અને આપણે બી એ અમલ કરવા પર આમાદા કરતા હોય, આપણે ફોર્સ કરતા હોય તો આપણે તે વખત શું કરવું જોઈએ? તો સાહેબ એકદમ ક્લિયર હોવું જોઈએ આ વાત તો કે આપણે કોઈ ગલત અમલ છે, મોરલી શરીયતન ગલત છે તો એ તો અમલ થાય જ ના ને સાહેબ, નાશ થાય. આપણા એલો યાલમાંથી યા કોઈ બી આપણે ફોર્સ બી કરતા હોય તો નાશ થાય ને. હવે એમાં ઘણું એકદમ સિમ્પલ હોવું જોઈએ કે આપણે એને કન્ફ્રન્ટ કરવા જઈશું એમ ડાયરેક્ટલી તો એના ઈગોને હર્ટ થશે અને પછી ઘણા કોન્ફ્લિક્ટ્સ ઊભા થશે ને આ સગલું થશે. આ ઘણું એકદમ ઇખ્તિસારના અંદર કહું છું. આ ટોપિકના ઉપર ઘણી બહેસ થઈ શકે છે અને ઘણી ચર્ચા થઈ શકે છે. ઘણી આખી તરબિયતની જિકર છે, આપસના અંદર રિલેશન્સ મેન્ટેન કરવાની જિકર છે, એ મસલની ઘણી જિકરો છે. તેથી હમણાં ઘણા ઇખ્તિસારના અંદર કોશિશ કરું છું જિકર કરવાની કે કોન્ફ્લિક્ટ ક્રિએટ કરવાની કોશિશ ના કરજો, નહીં તો ઘણું મુશ્કેલ. ઈગો હર્ટ થશે તો કોન્ફ્લિક્ટ આખો ઊભો થઈ જશે અને પછી એક નવો ચેપ્ટર શરૂ થઈ જશે. હવે બાઝ વખત એમ કે તે વખત તો ખામોશ જ થઈ જવાનું સાહેબ અને પોતે આપણે એ જગાથી હટી જવાનું કે આપણે એ અમલ કરવું જ ના પડે ને. એ સીન હોય વાંથી હટી જવું જોઈએ. એક ઘણું સિમ્પલ વાત છે ને એમ ફક્ત હુઝુર કે સાહેબ આપણે પછી ડિસ્કસ કરી લઈશું ને અને પછી તમે એના નાહિયતથી એના એસ્પેક્ટથી દેખીને દેખો ને અને વાત કરો ને. ઘણી વાર એમ હોય છે મર્દો બૈરોમાં આપસમાં હોય છે, ફરજંદોમાં હોય છે, બાવા ફરજંદોના અંદર. અને આજના જમાનામાં તો ઘણું કોમન છે આ સગલી ચીજો, રીદા દાઢી ટોપી આ સગલી ચીજોની વાત હોય છે ને. આજે મોલાએ બી એમને ફરમાયું કે દાઢીનું ફરમાયું કે દાઢી સગલા રાખે જે આપણે. હવે ઘણા જેમ એના શું પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે પહેલે એ જાણીને પછી એના સાથે ડિસ્કસ કરવું જોઈએ. ઘણું એક સિમ્પલ સી મિસાલ આપું છું કે ઘણીવાર ઘણા મર્દો એમ બૈરોને કહે કે તમે રીદા ના પહેરો, આમ અચ્છું નહીં લાગતું, આમ તમે રીદામાં આમ બધા આજે તો મોડર્ન સગલું તો ઘણું આજે એટલું સહેલ છે સમજાવવું. પણ પહેલે તો એનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ દેખો તો સમજ પડે ને. કેમ કે આજે આપણા કેટલા લાખો મુમનાત રીદા પહેરે છે અને કેટલા આજે રીદા પહેરીને ઘણી એવી એમ્બેસીમાં, કોન્સ્યુલેટમાં, ગવર્મેન્ટમાં ઘણી મોટી પોઝિશન્સ પર કામ કરે છે ને. સગલું વકાલત બી કરે છે, ડૉક્ટર્સ બી છે, ઘણું સગલું કરી રહ્યા છે. તો એમાં કંઈ કરી જ રહ્યા છે ને અને એને કંઈ ફરક નહીં પડતો. ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન કરે છે, એન્જિનિયરિંગ કરે છે, ઘણી ચીજો કરી રહ્યા છે, સાયન્ટિસ્ટ છે એ મિસાલ. તો આ તો અને બલકે તમને ગલત કરવાનું કહે છે તો એ તો કુજા દૂરની વાત છે. મોહરમાતની વાત હોય કોઈ એ મિસાલની તો કરાય જ ના ને, હરગીઝ ના કરાય. એ તો ઘણું ક્લિયર જ હોવું જોઈએ. અને બીજું એ કે રોકવું બી જોઈએ. કેમ કે ખુદાનું ફરમાન છે ને કુ અનફુસકુમ વ અહલીકુમ નારા, તમે તમારા જાનને અને તમારા અહેલને જહન્નમની આગથી બચાવો. કુ અનફુસકુમ વ અહલીકુમ નારા ખુદાએ કુરાનમાં ફરમાવ્યું છે. અને બીજી જગ્યા ખુદા તાલા એમ બી ફરમાવ્યું છે કે વામુર અહલક બિસ્સલાતે વસ્તબિર અલૈહા, કે તમારા અહેલને તમારા ઘરના લોકોને તમે નમાઝનો હુકમ કરો, વસ્તબિર અલૈહા એના ઉપર સબર કરો. તો નમાઝની વાત આવે તો ફક્ત નમાઝની વાત નથી સાહેબ. અહીંયા કે સાહેબ નમાઝ પઢી લીધી તો ઘણું થયું. ઘણા લોકોને હોય છે સાહેબ અમે તો નમાઝ બરાબર પઢીએ એમ. તો ફક્ત ત્યાં નમાઝની કેમ ખુદા તાલે નમાઝની સાહેબ શું કામ વાત કીધી? જો નમાઝ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ, મેં નમાઝ પઢું છું ને. વામુર અહલકા બિસ્સલાતે, તો નમાઝ શું કામ ખુદા તાલા નમાઝનું ફરમાવીને ગોયા કે તમામ ફરાઈઝને જમા કરી દે છે. કેમ કે નમાઝ વાસ્તે તહારત જોઈએ. તો તહારત તો સગલી ચીજમાં હોય ને સાહેબ. કપડામાં તહારત હોય, લિબાસની તહારત હોય,
ખાવા પીવાની તહારત હોય, હલાલ રોજી કમાવાની તહારત હોય, હલાલના વેપારની તહારત હોય. બરાબર છે ને? એ મિસાલ સગલી જ ચીજમાં ઇલ્મ પઢવામાં તહારત હોય, અકાઈદમાં તહારત હોય, જિસમની તહારત હોય. નહીં તો ઘણા લોકો શું તો નમાઝ સાહેબ અમે નમાઝ તહારતના અંદર તો ઠિકાણા જ ના હોય. કોઈ બી કંઈ બી આમ વૂઝુ કરીને કાં બી પગ મૂકી દેતા હોય, ટુવાલથી પોચીને ટુવાલને આમ જ નીચે ફેંકી દેતા હોય. તહારત કેમ રહે? તહારત જ બરાબર ના હોય, કપડાં જ બરાબર ના હોય, અને પછી નમાઝ પઢો તો કેમ કબૂલ થાય? ચાવી છે ને. તો કેટલી ચીજોમાં તહારત જોઈએ. તો જિસમ પર નાપાકી, જિસમના અંદર હોય, ખૂનમાં હોય, જાનમાં હોય, એવું ખરાબ ઇલ્મ પઢી લીધું હોય, એવી ખરાબ ચીજો દેખતા હોય, એવી ખરાબ તસવ્વુરાત, એવા લોકોની વાતો સુનતા હોય તો કેમ થાય? પછી નમાઝના સાથે ઝકાતને ખુદા તાલા 70 કરતાં જ્યાદા મોઝેમાં કુરાન મજીદમાં જોડી છે. અને ઝકાત પછી હજ છે, બેતુલ્લાહની તરફ આપણે હજ કરીએ છીએ, બેતુલ્લાહ તરફ નમાઝ પઢીએ છીએ. એ જ મિસાલ રોઝા, એને બી નમાઝ સાથે જોડેલું છે. ત્યારે સગલી ચીજો આનામાં આવી જાય છે. તો વામુર અહલકા બિસ્સલાત, આ બધી ચીજોને, આ સગલા અમલ સાલેની હમણાં જિકર કીધી ને, તો આ સગલી ચીજોનો તમારા ઘરના લોકોને અમલ કરો, યાની એ કરાવો. સાહેબ કેવારે કરાવશો? જ્યારે ખુદ કરશો ને. આગે જિકર થઈ ગઈ ને કે પોતે બી કરો, એક આઈડિયલ સેટ કરો, તમને દેખીને કરે. અને એ શાકેલ એનો એક અપ્રોચ એ બી છે ને કે તમને દેખીને કરે, તમારા સાથે સાથે કરે. વસ્તબિર આલેહા, તો કહેવામાં બી સબર કરવું પડશે સાહેબ. એક વાર નહીં, બે વાર નહીં, 3 વાર નહીં, વારંવાર સમજાવવું પડશે, વારંવાર સમજાવવું પડશે. આજે દુઆ તો આજે પંજતન અઈમત દુઆત બધા વર્ષોથી સમજાવી રહ્યા છે ને કે સાહેબ આમ કરીએ, આમ કરીએ, ખેરના કામો કરીએ, બુરાઈથી દૂર રહીએ, સમજાવી જ રહ્યા છે ને. કહેતા જ જાય છે, કહેતા જ જાય છે. તો વારંવાર કહેવું પડશે, વારંવાર સમજાવો. સાહેબ મેં સમજાવી દીધું, હવે મેં થાકી ગયું, તો એમ તો નહીં. વસ્તબિર અલૈહા, એનામાં સબર કરવું પડશે. અને બીજું સબર એમ બી કે ખુદને અમલ કરીને એક્ઝામ્પલ સેટ કરવું પડશે કે જે એક્ઝામ્પલને લોકો ફોલો કરે. હવે આ સગલી ચીજોના અંદર ઘરના લોકોના અંદર જીવન આ મિસલનું થાય તો અપ્રોચ અલગ અલગ હોય છે. હંમેશા એ યાદ રાખવાનું, અપ્રોચ અલગ હોય, કહેવામાં બી અને રોકવામાં બી અપ્રોચ અલગ હોય, મગર પ્રિન્સિપલ એક જ હોવું જોઈએ. પ્રિન્સિપલ શું કે સાહેબ આ કરવાનું છે અને આ નથી કરવાનું, એકદમ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે આ તો નથી જ કરવાનું સાહેબ, હરામ નથી જ કરવાનું, મોહરમાત નથી જ કરવાનું સાહેબ, અને આ કરવાનું છે તો કરવાનું જ છે, એકદમ ક્લિયર હોવું જોઈએ. એ વાત અપ્રોચમાં ફરક હોય. જેમ મિસાલના તौर પર ફરજંદો લઈ લો, તો ફરજંદો અલગ અલગ એજ પર અલગ અલગ શાકેલ જ છે એને કહેવું પડશે. નાના ફરજંદને અલગ શાકેલ જ છે, ટીનેજર હોય તો અલગ શાકેલ જ છે, મોટા થઈ જાય તો એને અલગ શાકેલ જ છે કહેવું પડશે. બાઝ વખત ફરજંદને બાવાને કહેવું પડે તો એનો અપ્રોચ અલગ હશે. મર્દને બૈરોને કહેવું પડે, બૈરોને મર્દને કહેવું પડે, તો અલાહેદા અલાહેદા અપ્રોચ હશે અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેવલ છે. બાઝ વખત દોસ્તોને કહેવાનું હોય તો દોસ્તોને કહેવાના અંદર અપ્રોચ અલગ હશે. એક્ઝામ્પલ સેટ કરીને કરવાનું, પણ કહેવું તો જોઈએ જ. ઘણા લોકો એમ કે સાહેબ અમને શું લાગે વળી મેં કરું છું ને સાહેબ, તો ના એમ તો નહીં. કેમ કે કુરાન મજીદમાં ઘણી જગ્યા પર મુમિનની સિફતના અંદર એમ આવ્યું છે આમિરુના બિલ મારૂફ વ નાહુના અનિલ મુનકર, કે હંમેશા ભલાઈનો અમલ કરે છે, બુરાઈથી રોકે છે. ત્યારે આ સગલી zikરો તો છે, ઘણું ઇખ્તિસારમાં કહેવાની કોશિશ કરું છું. આપણા શાકેલત લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના હિસાબથી વાત થાય, અપ્રોચમાં બી ફરક હોય. હવે જે 5 ચીજનું કે સુવા પહેલે 5 ચીજનો જે સવાલ કીધો છે, ઇન્શાઅલ્લાહ કોઈ આઈંદા, કેમ કે ઘણું લંબુ થઈ જશે અને વખત હમણાં છે ને, ઇન્શાઅલ્લાહ એ આઈંદા જિકર કરીશું. અને એનું પછી આ બી શેર કરીશ અગર ઇમ્કાન હશે તો એનું કંઈ ઇમેજ યા કંઈ શાકેલત છે, તાકે સગલાને ફાયદો થાય. હવે ઝિલહિજ્જતુલ હરામના અંદર સાહેબ રોઝાની જિકરના અંદર આ ઘણું સબ પેચીદા છે. તો હવે આને એકદમ ઘણા આના જે પ્રિન્સિપલ્સ છે પહેલે સમજી લઈએ. કેમ કે ઘણા અલગ અલગ સવાલો છે, કેમ રોઝા થાય, શું થાય, ભલાઈ કે નહીં, એમ બધા સવાલો જે બધા હોય છે. કેમ કે ઝિલહિજ્જતુલ હરામના અંદર 1લી તારીખ 9મી તારીખ રોઝા કરીએ છીએ આપણે, પછી 18મી તારીખનું રોઝું ફરીઝત છે, ગદીર કુમનું રોઝું. તો આ સગલી જે જિકરો છે અને સવાબ બી એટલું, અને
પહેલી તારીખથી 9મી તારીખ શુરુના જે લયાલી આશિર જે 10 રાતો છે, 9 દિનો જે છે એનામાં બી રોઝા કરવામાં ઘણું સવાબ એમ સગલી ઝિકરો આવે છે. તો આ બધા ઘણા સવાલો પેદા થાય છે અને 2-3 સવાલો છે એને સગલા જ ક્લિયર થઈ જાય એ શાકેલથી ઝિકર કરવાની કોશિશ કરું છું. પહેલું પ્રિન્સિપલ યાદ રાખી લઈએ સાહેબ. પ્રિન્સિપલ શું છે કે શહેરુલ્લાહિલ મુઅઝ્ઝમના રોઝા ફરીઝત છે. હવે આ રોઝા બાકી હોય તો તતવ્વુના યા સુન્નતના યા બીજા કોઈ રોઝા ના થાય. સુન્નત નાફિલા તતવ્વુ જે બી કહેતા હોય એ રોઝા ના થાય. શહેરુલ્લાહિલ મુઅઝ્ઝમના ફરીઝતના રોઝા બાકી હોય, દુબારા કહું છું, શહેરુલ્લાહિલ મુઅઝ્ઝમના ફરીઝતના રોઝા ફરીઝત જ છે એ બાકી હોય તો સુન્નત નાફિલા તતવ્વુના રોઝા ના થાય. હવે શહેરુલ્લાહિલ મુઅઝ્ઝમના રોઝા બીજા મહિનામાં જે રોઝા આપણે કરીએ છીએ, જેમ અલ અરબિઆઉ બૈન અલ ખમીસૈન, 2 જુમેરાત અને વશલો બુધ એમ કરીએ છીએ સુન્નતના રોઝા, તો એ રોઝા અગર કોઈ કરે અને એનામાં શહેરુલ્લાહના રોઝા વાલવાની નિયત રાખે તો એને 2 સવાબ મળશે. એ જ મિસાલ બીજા તતવ્વુના રોઝા કરે તો સવાબ મળશે. હમણાં જેમ નુઝુલ કાબાનું રોઝું ગયું તો એનામાં વાલી બી શકાય છે, અને કેમ કે 2 રોઝા હતા, જુમાનો દિન અને બીજું એક રોઝું, તો 2 રોઝા વાલી બી શકાય છે અને સવાબ બી મળી ગયું તતવ્વુના રોઝાનું, તો એમ થઈ શકે છે. હવે આ થઈ ગયું. શહેરુલ્લાહિલ મુઅઝ્ઝમના રોઝા બાકી હોય તો તતવ્વુના ના કરાય, મગર આપણે તતવ્વુના રોઝા કરીને શહેરુલ્લાહના રોઝા વાલવાની નિયતથી આપણે એ રોઝા કરી રહ્યા છે તો તતવ્વુનું સવાબ બી મળી જાય છે અને શહેરુલ્લાહના રોઝા બી વલાઈ જાય છે. ઝિલહિજ્જતિલ હરામના મહિનામાં બોટમ લાઈન પ્રિન્સિપલ એમ છે કે ઝિલહિજ્જતિલ હરામના મહિનામાં શહેરુલ્લાહિલ મુઅઝ્ઝમના રોઝા જે ફોત થયા હોય એ વાલી ના શકાય. પ્રિન્સિપલ છે કે ના વાલી શકાય. તેથી પહેલી તારીખનું રોઝું આપણે શહેરુલ્લાહની નિયતથી નહીં કરી શકતા. હવે શહેરુલ્લાહનું રોઝું બાકી છે તો પહેલી તારીખનું રોઝું નહીં કરી શકતા. કેમ કે તતવ્વુનું રોઝું ફરીઝત બાકી હોય તો તતવ્વુ ના કરાય. એ જ મિસાલ 9મી તારીખ અરફાનો દિન બી એ જ શાકેલત રહેશે. હવે ગદીરે ખુમ, તો ગદીરે ખુમ તો કરાય કેમ કે એ ફરીઝત છે. હવે શહેરુલ્લાહિલ મુઅઝ્ઝમના રોઝા ઝિલહજમાં ના વલાય, મગર કોઈએ સવાલ એમ પૂછો કે રજબુલ અસબના રોઝા ઝિલહિજ્જતિલ હરામમાં વલાય, તો સાહેબ બોટમ લાઈન એમ છે કે શહેરુલ્લાહના રોઝા ના વલાય. હવે શહેરુલ્લાહના રોઝા વાલવાના બાકી નથી તો રજબના બાકી છે તો એ વાલી શકાય છે ઝિલહજમાં. રજબના રોઝા ઝિલહિજ્જતિલ હરામમાં વાલી શકાય છે જો શહેરુલ્લાહના રોઝા વાલવાના બાકી ના હોય તો. એકદમ ક્લિયર છે. હવે ગદીરે ખુમનું રોઝું વાલી શકાય છે તો સાહેબ શહેરુલ્લાહિલ મુઅઝ્ઝમનું રોઝું બાકી હોય તો બી ગદીરે ખુમનું રોઝું ઝિલહજમાં વાલી શકાય છે, કેમ કે ઝિલહજનું રોઝું તતવ્વો નથી, ફરીઝત છે. ગદીરે ખુમનું રોઝું ગદીરે ખુમનું રોઝું ફરીઝત છે, તેથી એ વાલી શકાય છે ઝિલહજમાં. શહેરુલ્લાહનું રોઝું બાકી હોય તો બી ગદીરે ખુમનું રોઝું ઝિલહજના મહિનામાં વાલી શકાય છે, કેમ કે એ તતવ્વો નથી. અને હા, એ રોઝું વાલીએ તો એના સાથે આપણે એમ નિયત કરવી જોઈએ, એની નમાઝ બી પડવાની નિયત કરવી જોઈએ અને નમાઝ પડવી જોઈએ, કેમ કે ગદીરનું રોઝું અને નમાઝ 2 સાથે વાલવાનો હુકમ છે, પડી હોય તો બી. હવે 13, 14, 15 આ સાલ બુધ જુમેરાત જુમઆ આવશે. તો કોઈનો સવાલ એમ છે, ઘણું લંબુ થઈ ગયું છે તેથી ઇખ્તિસારમાં કહું છું, કોઈનો સવાલ એમ છે કે બુધ જુમેરાત જુમઆ અય્યામુલ બીજ છે તો થાય રોઝું અને 10 સૂરત પડાય. તો સાહેબ ઝિલહિજ્જતુલ હરામમાં જો અગર 13, 14, 15 બુધવાર જુમેરાત જુમઆ આવતા હોય
તો અય્યામુલ બીજના જેમ રોઝું ના થાય અને 10 સૂરતની તિલાવત ના થાય. શા વાસ્તે કે ઈદુલ અધા અને 11, 12, 13 ઝિલહિજ્જતુલ હરામની, જેને અય્યામુત તશરીક કહેવાય છે, 11, 12, 13 ને, ये 4 દિનમાં ઈદુલ અધા અને અય્યામુત તશરીક 11, 12, 13 ઝિલહિજ્જતુલ હરામની રોઝું કરવું હરામ છે સાહેબ. આ 4 દિનમાં રોઝું ના થાય, જે મિસલ કે ઈદુલ ફિતરના દિન રોઝું ના થાય. તો સાહેબ આ મફહૂમ હોવું જોઈએ, એકદમ ક્લિયર. આઈ હોપ કે કોઈને તો બી સવાલ હોય તો પૂછી શકે છે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. આ જે નીચે લિંક આપું છું યા જે મેસેજમાં લિંક આવે છે એ લિંક પર સાહેબ આપ સવાલ પૂછીએ તો ઘણું બહેતર રહેશે, કેમ કે મારા પાસે રેકોર્ડ રહે અને યાદ રહે કે આ જવાબ આપવાનો બાકી છે અને કોન્ફિડેન્શિયલ રહેશે. કોઈને પર્સનલ બી સવાલ હોય તો એના પર પૂછી શકે છે અને પર્સનલ જવાબ દેવા જેવું હશે તો પર્સનલ આપીશું, નહીં તો આમતન સગલાને ફાયદો થાય એ મિસલ આપને જવાબ આપીને સગલાને ફાયદો પહોંચે એમ કોશિશ કરીશું. અને આમ તો સગલા કોઈને ફોરવર્ડ નહીં જ કરતા હોય આ લિંક, મગર ઘરમાં લોકોને દેખવું હોય યા કોઈને એમ હોય શોખ હોય કે આ જિકરો થાય છે એ સુને, તો એનો બી ફોર્મમાં રજા લેવા વાસ્તે એનું નામ ફિલ કરીને રજા તલબ કરે અને પછી શામિલ થાય ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. ખુદા તાલા સગલાને શામિલ એ મિસલ રજા થાય પછી શામિલ થઈ શકે છે. खुदा ताला मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आका ની ઉમર શરીફને क़यामतના દિલક દરાજ કરે. સગલા સે ઇલ્તિમાસ છે કે આ દિનો જે મુબારક દિનો આવશે, અરફાનો દિન, ઈદુલ અધા, અય્યામુત તશરીક, ગદીર ખુમૈનામાં મમલુક સૈદના અને મારા આયલત વાસ્તે દુઆ કરજો. ખુદા તાલા બાબા સાહેબ મૌલાને બાકી રાખે. આ મૌલાના સાથ अपने આશુરાના દિન હુસૈન ઇમામનો સદ્દો દેખું નસીબ કરે. આમીન વલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. વસ્સલામુ अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. खुदा हाफिज़.